Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are discussing Alexander Pope's The Rape of the Lock. We had seen the author introduction and the background to the work. And in this module, we will discuss the characters in Alexander Pope's mock epic, The Rape of the Lock. And we will go ahead with the 5 cantos. அதுதான் இந்த மாடியூலுடைய content. Now, what are the characters in this mock epic? அப்ப இந்த mock epic போறதுக்கு முன்னாடி, what are the publication dates of this mock epic? When was it first published? The first publication date? 1712. 1712 as 1714. Then 1717. In 17, Clarice's speech and 6 other engravings. அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 1717 தான் final version. 1712 first version with 2 cantos and it was published anonymously. 1714 it was extended to contain 5 cantos. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா கொஸ்டின்ஸை படிச்சு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Now getting into the characters. Who are the characters in this epic, Rape of the Lock? இங்க rape அப்படின்னா the meaning is cut. The cutting of a lock of hair. Okay, ஒரு சின்னதா ஒரு lock of hair. அதை கட் பண்ணதுனால வந்த விளைவு. It's a very trivial act, but the trivial act is described in epic proportion. That's why it is called mock epic. It's a parodying structure. Parodying, making fun of a serious form of art. ரொம்ப சீரியஸா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்டை வந்து ரொம்ப காமெடியா கேலி கூத்தாக்குவது. அப்ப ஒரு எப்பிக் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஒரு எப்பிக் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், ஒரு எப்பிக் ஹீரோ இருக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எபிக் சப்ஜெக்ட் இல்ல, ரொம்ப ட்ரிவியலான ஒரு சில்லியான ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அதை எல்லா எபிக் எலமெண்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு படைப்பாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் போப். பேஸ்ட் ஆன் ரியல் லைஃப் ஹேப்பனிங். 2 கத்தோலிக்க குடும்பங்களிடையே நடந்த ஒரு போராட்டம், எதற்கான ஒரு சில்லியான விஷயம். ஒரு யங் மேன் வெண்ட் அண்ட் கட் லாக் ஆஃப் ஹேர். அதனால 2 பெரிய குடும்பங்கள் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ உருவாக்குச்சு. அதை கமெண்ட் பண்றதுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு ஒர்க்கு தான். Now, who are the characters அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is the heroine of this mock epic. The chief character is Belinda. Who is Belinda அப்படின்னு பார்க்கும்போது, Belinda is a fictional character created by Alexander Pope. ஆனா this character is modeled upon the historical character Arabella Firma. And Arabella Firma was a member of Pope's circle of prominent Roman Catholic families. And the historical character Arabella Firma was actually engaged to a baron. And the name of the baron is Robert Lord Faithray. They were supposed to be married, but before the marriage could take place, the young man could not control his passion. So he wanted to take away a lock of hair as a piece of memory. ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரு மொமெண்டோவா, ஒரு ஞாபக சின்னமா எடுத்து ஒளிய வச்சுக்குவாங்க. நம்ம பாட்டுகள் எல்லாம் வருது இல்லையா, நீ சப்பி போட்ட அந்த சாக்லேட் பேப்பர், அந்த லாலிபாப்புடைய குச்சி, அவனுடைய ஹேர் பின், அதையெல்லாம் நான் பாரு எப்படி பத்திரமா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் பின்னாடி வைக்கும்போது, இதெல்லாமா நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையோடு இருக்கக்கூடிய யங் மேன் என்ன பண்ணான், unthoughtfully he actually cut a favorite lock of hair which Arabella Firma cherished, and because of that there was a big conflict between the 2 Roman Catholic families. அப்புறம் நமக்கு இந்த மாக் எபிக்ல ஹீரோ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, த பேரன். அவருக்கு வேற எந்த பேரும் கொடுக்கப்படவில்லை.
பேரன் என்ற ஒரு காமன் நேம் கொடுத்துருக்கு. ஏன் காமன் நேம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, this baron may refer to any young man in love. A young man who loves women, but during Alexander Pope's time, women, though they loved men, they were not supposed to openly declare their love. That is one thing. The second thing is, women never openly declared their love. They they only made men anxious. They never returned the love. அப்படி லவ் ரிட்டர்ன் ஆகாத போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த லவர்ஸ் தே பிகம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுடைய எண்டில் இருந்த ஒரு பேரன் தான் நம்முடைய ஹீரோ. எவ்வளவோ என்ன பண்றான், நிறைய கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறான். யூ வில் see it when we go through the cantos, various cantos. He is sending one gift after the other, and all those gifts are liked by the Belinda, but Belinda does not express her liking for those gifts, because the guarding spirits does not allow her to think more about the gifts. அவளை வேற மாதிரி ப்ரீஆக்குபைடா வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளார வருது. அப்ப இந்த பேரன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா, எப்படியாவது அவளை வந்து தன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் நினைக்கிறான். அவ திரும்பி பார்க்காத நேரத்துல அவன் என்ன நினைக்கிறான், அட்லீஸ்ட் திஸ் கேர்ள் is not returning our love advances. அட்லீஸ்ட் அவகிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு மொமெண்டோவா எடுத்து வச்சுக்கிறோம், மெமரி, ஒரு மெமரபிள் ஆப்ஜெக்டா எடுத்து வச்சுக்கணும். என்ன மெமரபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம பாத்தீங்கன்னா, இந்த பேரனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, இது she is not the first love. Belinda is not the first love for the baron. இதுக்கு முன்னாடியே அவன் நிறைய கேர்ள்ஸ் லவ் பண்ணியிருக்கான். பின்னாடியே நிறைய கேர்ள்ஸ் பின்னாடி என்ன பண்ணிருக்கான், ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கான். ஆனா இங்கிலாந்துல எல்லா கேர்ளும் இப்படிதான் இருப்பாங்க, லைக் பெலிண்டா. அப்ப அவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஏதாவது அவங்களுடைய ஹேண்ட் க்ளோ, அவங்களுடைய பாட்கின், தலையில குத்தக்கூடிய பின்ஸ், அவங்களுடைய சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரிங்லெட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணா, லைட்டா ஸ்டீல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டான். He was constantly changing his affection from one girl to the other, and before meeting Belinda, he was going after many girls. But the moment he saw Belinda, he decided to sacrifice all his memorable gifts that he has stolen from the other girls in order to get Belinda's lock of hair. கடவுள்கிட்ட அங்க இருக்கக்கூடிய காட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் என்ன பண்றான், ஒரு சாக்ரிஃபைஸே, ஒரு he creates a sacrificial fire and he drops all the mementos he has gathered so far from other women. எதுக்காக அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்றான் அப்படின்னா, he wanted to have Belinda by all means. ஆனா பெலிண்டா திரும்பி கூட பார்க்காததுனால, அட்லீஸ்ட் நீ இவ்வளவு தூரம் ப்ரௌடா இருக்கியா, உன்னை நான் பீலிட்டில் பண்ண வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய ஃபேவரட் லாக் ஆஃப் ஹேரை கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா. அவன் கட் பண்ணதுனால என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறதா நமக்கு ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் நமக்கு முக்கியமான கேரக்டர், and this character is invoked in the beginning of the mock epic. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a person by name John Carroll, a friend of Alexander Pope, a mutual friend of the two Roman Catholic families which were involved in the fight. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, he approaches Alexander Pope and he encourages Alexander Pope to write a humorous poem to bring about a reconciliation between the two feuding families. அப்போ நம்ம மார்க் எபிக் எழுதும் பொழுது அலெக்சாண்டர் போப் என்ன பண்றாரு, ஜான் கேரிலேயே மியூஸாக மாற்றி விடுகிறார். He is invoking Carroll in the beginning of the poem. இது வந்து 2010ல நெட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். எப்படி சார் சொல்றீங்கன்னா, நான் 2010ல நெட்ல அப்பியர் ஆகும்போது கேட்டிருந்தான். நவ் தென் யூ ஹாவ் மெனி சூப்பர் நேச்சுரல் கேரக்டர்ஸ். அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, ஏரியல். ஏரியல் அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் ஞாபகம் வருது? A work of William Shakespeare. There is a very Tempestல the chief of all the airy beings, AIRY, chief of airy beings is Ariel. It's the most mischievous
and the most cautious being also. இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு செல்ஃப் இருக்கு. Okay, and it is very, very protective. Invisible, protective deities. According to the tradition, sylphs are, okay, sylphs are the spirits of dead virgins. What is it? Sylphs are the spirits of dead virgins, and in the dead virgins உடைய spirits என்ன பண்ணுமா? They will be very protective of the other virgins in the world. ஒரு குடும்பத்துல கன்னியாக ஒரு பெண் அல்லது பெண்கள் இறந்து இருந்தார்கள் என்றால் அந்த கன்னி பெண்களின் ஆவி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்னி பெண்கள் கன்னி கழிய விடாம பத்திரமா பாதுகாக்கும். அந்த மாதிரி வேலைய ரொம்ப பொசசிவா ஒரு லவ்வருடைய டியூட்டி என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் அ ஹஸ்பண்ட் ஆர் அ லவர் அப்படின்னா வேற ஒரு ஆடவன் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து மனபங்கப்படுத்த விடாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய வேலையை செய்யறது. அந்த வேலையை யாரு ஆக்சுவலா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்படின்னா இந்த மாக் எபிக்ல பார்க்கும்போது ஆல் தி சில்வ்ஸ் வேர் டூயிங் இட். தே நெவர் அலவுட் த யங் விமென் டு திங்க் அபவுட் மென். பயாலஜிக்கல் பார்ட்னரை பத்தி யோசிக்கவே விடல அப்படிங்கறது அலெக்சாண்டர் போப் இந்த மாக் எபிக்ல ஃபைல் பண்ணுவார். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் a very important question. நெட்ல அடிக்கடி கேட்டு அந்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் பெலிண்டாஸ் லேப் டாக்? பெலிண்டா உடைய பெட் டாக் உடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ஷாக். SHOOCK. அதற்கப்புறம் ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்பிரிட் கேட்டகரியில யூ ஹாவ் அ கேட்டகரி. ஒன் இஸ் சில்ப், தி அதர் ஒன் இஸ் ஜீனோம். அதற்கப்புறம் சலமாண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தோம். இதுல ஜீனோம் கேட்டகரியில தேர் இஸ் ஸ்பிரிட் பை நேம் உம்ப்ரியல். இட்ஸ் அ வெரி வெரி மெலன்காலிக் ஜீனோம். அது எப்பொழுதுமே ரொம்ப விக்ஸ்டாவே இருக்கும். அந்த ஜீனோம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் லவ் டு see all the others in that melancholic state. அதனால அந்த ஸ்பிரிட்டுடைய ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த பிளேல. என்ன அப்படின்னா when initially when Belinda's hair, what is a lock of hair, இந்த முன்னாடி தொங்கக்கூடிய அந்த முடி கொத்தானது வெட்டப்பட்ட பொழுது immediately she is shouting out aloud, but then she starts weeping. ரூம்குள்ள போய் கதவை அடைச்சிட்டு அங்க உட்கார்ந்து அப்படியே படுத்து அழுதுகிட்டு இருக்கா. உடனே என்ன பண்றான்? உம்ப்ரியல் இஸ் கால்ட். இவ அழுகாம அப்படியே ஒரு மாதிரி வெசனமாக தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வாயை திறந்து அழுகாம அப்படியே ஒரு மாதிரி டல்லா ஏதோ ஒரு ப்ரீஆக்குபைடா உட்கார்ந்துருக்கா. இவளை அழுக வைக்கணும், கத்த வைக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க? உம்ப்ரியல் ஜீனோம் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆஸ்க் டு கோ டு த கேவ் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன். அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கேவ் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன்ல தான் there are sighs, tears எல்லாமே ஒரு கண்டெய்னர்ல அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த அடைத்து வைத்த கண்டெய்னரை எடுத்து கொண்டு வந்து ஊத்துனாதான் அவ அழுவா. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் அப்பர் கிளாஸ் ஆர் த creamy layer of the English society, women are not supposed to exhibit their real feelings and emotions outside. என்ன நடந்தாலும் அப்படியே அமைதியா, ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு கத்தி கதறக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனால அந்த பெலிண்டாவை வந்து என்ன பண்ணும்? கத்த வைக்கணும், கதற வைக்கணும். அப்ப உம்ப்ரியல் கோஸ் டு டூ ஜ ஜாப். இப்ப மத்த சில்ப்ஸுக்கு என்னென்ன ஒர்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது இது எல்லாத்தையுமே முன்னாடி நம்ம கொடுத்துருவோம். ஒன் இஸ் பிரில்லாந்தே அப்படின்னு ஒரு சில்ப் இருந்தது. அந்த சில்புக்கு என்ன ஒர்க் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னா பெலிண்டாவுடைய இயர் ரிங்ஸை பார்த்துக்கக்கூடிய வேலை. லுக் அட் the mock epic tradition. Spirits are supposed to be higher beings. ஆனா அந்த ஹையர் பீயிங்ஸுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு கேர்ளுடைய இயர் ரிங்ஸை பார்த்துக்கக்கூடிய வேலை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மொமெண்டிலா. மொமெண்டிலா யூஸ் டு கார்ட் பெலிண்டாஸ் வாட்ச். பெலிண்டா கையில இருக்கக்கூடிய வாட்சை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வேலை. அதற்கு அடுத்தது கிறிஸ்பிசா. கிறிஸ்பிசாவுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னா this invisible being will be always moving around Belinda's favorite lock of hair. 3-4 கொத்து முடி தொங்க விட்டிருந்தா அந்த 3-4 கொத்து முடி தொங்க விட்டிருந்தாலும் அதுல ஒரே ஒரு கொத்து தான் பெலிண்டாவுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். அதை பார்த்துக்கக்கூடிய வேலை செய்ய அந்த ஒர்க்கு கொடுத்த அந்த ஒர்க் வந்து யார்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பிசா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பிரிட். இதற்கப்புறம் இந்த மாக் எபிக்ல
there is another female character, maybe a rival character. Who is this rival character அப்படின்னா Clarissa. Okay, what is this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி கேர்ள்ஸ் though they appear to be very normal, they envy each other, they are jealous of each other. அப்ப கிளாரிசா அப்படிங்கிற கேர்ளுக்கு அவ பார்த்தீங்கன்னா அவ கொஞ்சம் மாடஸ்டான கேர்ள், whereas Belinda is a very proud girl. Okay, she is a very proud girl. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த தலகணம் என்பது அதிகம். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த curly lock of hair இருந்தது. அதனால மேபி if you just go behind and read the story, Clarissa must have been insulted by Belinda. என்னடி உனக்கு முடி வச்சிருக்கிற, நம்ம ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா, லைக் ஒரு விஜயுடைய படத்துல விஜயுடைய சிஸ்டருக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஹேர் இருக்கும், ஆனா அந்த ஊர்ல ஒரு கேர்ளுக்கு வந்து ரொம்ப லாங் ஹேர் இருக்கும், ஹிப் வரைக்கும் இருக்கும். அப்ப அவர் சொல்லுவா, முடிய வந்து நீட்டமா இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி தூக்கி விடணும், உன்ன மாதிரி ஆட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி முடி இருந்ததுன்னா அதை பின்னாடி தாண்டி போடணும் அப்படின்னு கிண்டல் அடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுவா, விஜயுடைய சிஸ்டர் போய் விஜய் கிட்ட சொல்லுவா, அவ என்ன இந்த மாதிரி அவமானப்படுத்திட்டா அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ண நைட்டோட நைட்டா அந்த வீட்டுக்குள்ளார இறங்கி முடியை கட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணோட முடியை கட் பண்ணாம அந்த பொண்ணுடைய அம்மாவுடைய முடியை கட் பண்றது. அந்த மாதிரி மேபி there is an insult that Clarissa was feeling, so she decides to help the Baron. Baron வந்து இந்த மாதிரி பெலிண்டாவுடைய ஹேரை கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல இருக்கான் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றா, கிளாரிசா கோஸ் டு ஹெல்ப் ஹர், ஹெல்ப் த பேரன். இது எதற்கு ஒத்து இருக்கிறது அப்படின்னா, இன் எபிக் ட்ரெடிஷன் when a knight goes seeking adventure, there will be always a lady who will be motivating the knight, and she will be helping the knight to dress himself well and to equip himself with all the equipments for war. Okay, அப்ப போர்க்களத்தை நோக்கி ஒரு சிங்கம் கிளம்பி போகும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு லேடி இருப்பாங்க, அந்த லேடி என்ன பண்ணுவாங்க, இவருக்கு தேவையான ஆடை அணிகலன்களை எடுத்து கொண்டு வந்து அதை அவன் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வெற்றி திலகம் வைத்து வெளியே அனுப்புவார்கள். ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஸ்பியர் சார்ட் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க தான் எடுத்துட்டு வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அந்த எபிக் ட்ரெடிஷனை அப்படியே இங்க மாக்கப்பிக்குள்ளர் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக கிளரிசா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை அலெக்சாண்டர் போப் இந்த மாக்கப்பிக்குள்ளர் கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த சீன், இந்த கட்டிங் ஆஃப் த லாக் ஆஃப் ஹேர் எங்க நடக்குது அப்படின்னா, இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஹாம்ப்டன் கோர்ட் பார்ட்டி. ஹாம்ப்டன் கோர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ஐலண்ட் which is in Thames River. அங்க இட் இஸ் a place where Queen Anne and her privy council met. அதுதான் ஹிஸ்டரி. குவீன் ஆன், அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லா குவீன்ஸ் கிங்ஸ் எல்லாமே they happen to meet with their privy council அப்படின்னா chosen ministers. சீக்ரெட் மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் நடத்துவாங்க. அப்ப ரொம்ப creamy layer people they gather in this Hampton Court palace and they enjoy themselves and they entertain themselves. அந்த ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேரனுக்கு ஒரு ஆயுதம் தேவைப்படுது. அந்த ஆயுதம் என்ன அப்படின்னா a pair of scissors. It is described in the mock epic as fatal engine. இந்த pair of scissors என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. It is described as fatal engine. And who aided the Baron with the fatal engine அப்படின்னா கிளாரிசா. அவ ஹெல்ப் பண்றா, இவன் அந்த லாக் ஆஃப் ஹேரை கட் பண்றான். உடனே பெரிய போராட்டம் வருது. டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் இந்த சண்டையை பார்த்து கிளாரிசாவே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்றா, she delivers a moralizing lecture on the impermanence of beauty and the need for modesty. ஆனா அது எதுவுமே பெலிண்டா காதிற்கு எட்டவில்லை, அதை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு ஸ்டோரி போகுது. அதற்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா, பெலிண்டா சைட்ல ரெண்டு கேரக்டர்ஸ். ஒன் இஸ் a close friend of பெலிண்டா. பெலிண்டா இஸ் a fictional கேரக்டர். அதே மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஷனல் நேம் வரப்போகுது. the name is Talistress. Talistress is the fictional name and Talistress அப்படிங்கிற
இந்த நேம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா, திஸ் நேம் தாலிஸ்ட்ரஸ் இஸ் ஆக்சுவலி நேம்ட் ஆஃப்டர் த குவீன் ஆஃப் அமேசான்ஸ். ஓகே, அமேசான் குயின் ஒரு குயின் இருந்தாங்க, அந்த குயினுடைய பேரு தாலிஸ்ட்ரஸ். அந்த பேர் தாங்கிய ஒரு தோழி வந்து பெலிண்டாவுக்கு இருந்தா. இந்த கேரக்டர் ரியல் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டரோடு ஏதாவது வகையில சிங்க் ஆகுதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆரபெல்லா ஃபார்மருக்கு தேர் வாஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட். அந்த ஃபீமேல் ஃப்ரெண்டுடைய பேரு ஜெட்ரூட் மார்லே. இந்த ஜெட்ரூட் மார்லே அப்படிங்கிற கேரக்டர் வாஸ் அ மேரீடு உமன் அண்ட் ஷி வாஸ் ஹேவிங் அ ஹஸ்பண்ட். அந்த ஹஸ்பண்டுடைய பேரு சர் ஜார்ஜ் பிரவுன். அண்ட் திஸ் ஜார்ஜ் பிரவுன் இஸ் a historical character. அண்ட் நம்ம அலெக்சாண்டர் போப் என்ன பண்ணாரு, இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டரை ஃபிக்ஷனல் கேரக்டராக மாற்றி நம்ம பிளேக்குள்ளரையும் கொண்டு வந்திருக்காரு. And the fictional character that represents a historical character, Sir John Brown, is Sir Plume, who is the BU, BU of Thalestris, who is actually to challenge the Baron before the final battle in the mock epic. Are you there, teachers? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Shall we go ahead with the first canto? Yes, sir. First canto முடிச்சிட்டு we will break. Okay, canto 1. Canto 1ல பாத்தீங்கன்னா there will be always whenever epic whenever a writer writes an epic, normally there will be a invocation. அப்ப நம்ம பிளேல there is sorry நம்ம போயம்ல, நம்ம mock epic poemல there is also an invocation. And who is invoked, who is the muse invoked in the invocation? John Carlyle. Yeah, Carroll, John Carroll அப்படிங்கிறவரை யார் இன்வோக் பண்றா? அலெக்சாண்டர் போப் இன்வோக் பண்றாரு. And there is a small passage which is given in the beginning of the text regarding the subject matter of the poem. இந்த poem எதை பத்தி அப்படிங்கிறதை பத்தியும் ஒரு சின்னதா ஒரு வேர்ஸ் இருக்கு. அது சொல்லி முடிச்ச உடனே நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, there is a description of the time.